Hare Krishna, dear Russian-speaking devotees, welcome back again to our always continuing series on the glories of our beloved Vrindavan Dham. Харе Кришна, дорогие русскоязычные преданные, и добро пожаловать на нашу вечно продолжающуюся серию лекций о славе Шри Вриндаван-дхамы. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivishesha Shunyavadi Pashata Deshatarane. All glories to our beloved Srila Prabhupada. So today I would like to continue with the theme that we discussed a few weeks ago, and that is the life of Srila Sanatana Goswami, and specifically in relationship to his Ishtadev, his worshipable deities, Shri Radha Madan Mohan. Вся слава Шриле Прабхупаде, и сегодня я хотел бы продолжить тему, которую мы обсуждали несколько недель назад, и это жизнь Шрилы Санатаны Госвами и в особенности его Иштадевы, его почитаемых божеств Шри Радха Мадана Мохана. Throughout all these months of study and reflection and speaking, I've learned one thing, and that is we can only understand Vrindavan Dham through the devotees who live there, either physically or within their hearts. За все эти месяцы изучения, размышления и чтения лекций я понял одну вещь, а именно то, что Вриндаван-дхаму мы можем понять только через преданных, которые либо физически здесь присутствуют, либо Вриндаван-дхама в их сердца. In a lecture on March 4th, 1966 in New York, Prabhupada said that, quote, the real meaning of going to a sacred place is to find out some intelligent scholar in spiritual knowledge. В лекции 4 марта 1966 года в Нью-Йорке Шрила Прабхупада сказал, истинный смысл посещения святого места заключается в том, чтобы найти разумного ученого, посвященного в духовное знание. They are living there. Они живут здесь. To make association with them, to take knowledge from them, that is the purpose of going on pilgrimage. Общаться с ними, получать от них знания. Вот в чем цель паломничества. Prabhupada said, my residence is in Vrindavan, so in Vrindavan there are many great scholars and saintly persons living, so one should go to such holy places, not simply to take a bath in the water there. Шрила Прабхупада говорил, мой дом во Вриндаване. Во Вриндаване живут многие великие ученые и святые. Необходимо отправиться в эти святые места не просто, чтобы искупаться здесь. So, to understand Vrindavan, we need the mercy of a Brajabasi like Srila Prabhupada. Чтобы постичь Вриндаван, нам необходима милость таких браджабаси, как Шрила Прабхупада. Or like Srila Sanatana Goswami, because Srila Sanatana Goswami, of course, he's an eternal resident of Goloka Vrindavan, but he spent 35 years in Gokul Vrindavan on this planet. Или таких преданных, как Шрила Санатана Госвами, поскольку он провел 35 лет в Гокула Вриндаване. And although such souls are very elevated, they're very high, you could say, they come down to speak to on our level of Krishna consciousness. Хотя они настолько возвышенные души, они спускаются на наш уровень, чтобы поделиться сознанием Кришны с нами. And they do it in such a way that they seem to just like blend in, almost like ordinary persons, in order to gain our trust and so that they can enlighten us. И они делают это таким образом, что кажется, что они смешиваются с обычными людьми, чтобы обрести наше доверие и просветить нас. In the beginning years of the Krishna conscious movement, the first few years, Prabhupada just lived with the devotees in the same building, in the same room sometimes. В начале развития нашего общества Шрила Прабхупада жил вместе с преданными в одном здании и даже в одной комнате. And Srila Sanatana Goswami was the same way when he was present in Vrindavan. He was always very personal with the Brajabasis.
И Шрила Санатана Госвами вел себя так же. Он обращался очень личностно с каждым из Бриджабаси. There's actually 3 verses in the Bhakti Ratnakara by Srila Narahari Chakravarti which shows how personal Sanatana Goswami was with the people and at the same time giving them transcendental knowledge. И Шрила Нарахари Чакраварти говорит в Бхакти Ратнакаре 3 стиха о том, каким образом Санатана Госвами был очень личностным с каждым, и в то же время он духовно помогал им продвигаться. And there's 3 verses that I've chosen. И 3 стиха, которые я выбрал. And for time's sake, we'll just have Mahavan read them in the beautiful Russian language. И для того, чтобы сэкономить время, мы попросим Махавана прочитать их на красивом русском языке. Хотя Санатана Госвами был наиболее отреченным, и его любовь к жителям Браджа вышла за границы его отречения, и из великой любви к ним он всю ночь говорил с ними на мирские темы. Санатана Госвами с любовью спрашивал Враджаваси об их благополучии, сколько сыновей и дочерей у них и где они поженились, как их звали и где они проживали, сколько урожая они собрали у себя дома и сколько земли вспахали, были ли они физически здоровы или нет, как было их ментальное состояние. Враджаваси были очень довольны, когда он интересовался их делами, и постепенно они рассказали ему обо всем. Если кто-то испытывал страдания, это делало Санатана Госвами очень несчастным. Тогда Санатана Госвами мог облегчить их печали, поговорив с ними. Так они провели всю ночь, разговаривая до восхода солнца. О, Шринивас! Когда они увидели Санатану, никто не думал о том, чтобы предложить ему формальные поклоны. В какую бы деревню он ни входил, они брали его за руку и крепко его обнимали. Они усаживали его у подножья божественного дерева и усаживались вокруг него. Они с почтением приносили йогурт, молоко и масло из своих домов и угощали им Санатану. После окончания церемонии угощения его они удовлетворенно и счастливо усаживались с ним. И тогда Шрила Санатана Госвами просвещал их трансцендентным знанием. Yeah, so in those situations where people felt very comfortable with him, then Sanatana Goswami would enlighten them with Krishna consciousness. В тот момент, когда люди чувствовали комфортно с ним, в тот момент он просвещал их сознанием Кришны. And he could do so because he was a very pure and very powerful personality. И он мог это делать, поскольку он был очень чистым и очень возвышенной личностью. We hear how so in Shri Kavikanda Purna's Gora Gonadesha Dipika, text number 181. И мы можем узнать из произведения Гор Ганадеша Дипика 181 текст. Shri Rupa Manjari Preshta Purasid Rati Manjari Sochite Namabhedena Lavanga Manjari Buddhahai, that quote, Rupa Goswami's closest friend, who is known by the names Rati Manjari and Lavanga Manjari, appeared in the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu as Sri Sanatana Goswami, who is considered to be a personal expansion of the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Близкая подруга Рупы Манджари, известная под именем Рати Манджари и Лаванга Манджари, явилась в играх Шри Чайтанья Махапрабху как Шри Санатана Госвами, который считается продолжением тела Шри Чайтаньи Махапрабху. So these personalities, these special divine personalities, they're very kind, and by God's grace we can choose one amongst them, like Srila Prabhupada, to guide us every step of the way back to Goloka Vrindavan. Так, эти личности очень добры, и по милости Господа кто-то выбирает одну такую личность, например, как Шрила Прабхупада, и которая будет вести его на всех направлениях духовного We get мира. that instruction in the Srimad Bhagavatam. Мы получаем это наставление из Шримад Бхагаватам. Anuvratanam shishyanam putranam cha dvijo tama anapristam api bhrayur goravo dina vatshala
quote, O best amongst the brahmanas, those who are spiritual masters are very kind to the needy. О лучше среди браманов те, кто является духовными учителями, очень добры к нуждающимся. They are always kind to their followers, disciples and sons, and without being asked by them, the spiritual master describes all that is knowledge. Они очень добры к своим последователям, ученикам и сыновьям, и даже не спрашивая их, духовный учитель открывает им все знание. So it will do us good to learn more about Sanatana Goswami's life and teachings today. Поэтому сегодня для нас будет полезным узнать больше о жизни и учении Шрилы Санатаны Госвами. And I thought an interesting angle would be to hear what is dear to him and make that dear to us. И я подумал, что было бы интересно услышать о том, что дорого его сердцу, и сделать это дорогим для нас. And there's no secret what was dear to Srila Sanatana Goswami. И ни для кого не является секретом, что было дорого для Шрилы Санатаны Госвами. What was his life and soul? Что была его жизнь и душа. That's revealed in a Bengali song called Jaya Radha Krishna Giti. Мы можем узнать это из известного бенгальского баджана под названием Джая Радха Кришна Гити. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe, Shanatera Pran Danahe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe. Yes, that translation. All glories to Radha and Madan Mohan, the treasure of Sanatana Goswami's heart. Вся слава Радхи и Мадана Махану, сокровищу сердца Санатаны Госвами. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Like that. Sanatana Goswami Prandanahe. So it's very clear that his deities, Radha Madan Mohan, they're very dear to his heart. Здесь очень ясно, что его божества, Мадана Мохан, очень дорого его сердцу. So we can discuss him and his deities. Поэтому мы можем обсудить его и его божество. Now remember, the other week we discussed how Krishna's great-grandson, Brajanab, he established a number of deities around Vrindavan after Krishna left this world. Возможно, вы помните, что на прошлой неделе мы обсуждали, что правнук Кришны, Враджанаб, установил несколько основных божеств вокруг Вриндавана спустя некоторое время после ухода Кришны. And three of them were most prominent. 3 из них наиболее известны. Madan Mohan, Govindaji, and Gopinath. Мадан Мохан, Говиндаджи и Гопинатх. Actually, according to historical records, Madan Mohan at that time, he was called Madan Gopal. В действительности, в соответствии с историческими записями, Мадана Мохана в это время называли Мадан And later, Гопал. Sanatana Goswami changed the deity's name to Madan Mohan. И позже Санатана Госвами и поменял имя Мадан Гопал на Мадан So for now, Мохан. we'll refer to that deity as Madan Gopal. И сейчас мы будем обращаться к этим божествам как Мадана Гопал. Now, although Brajanab worked very hard to revive the Dham with, new temples and deities, etc., over thousands of years, again, everything receded from view. Итак, хотя Враджанаб тяжело трудился, чтобы возродить храмы и божества в Дхаме, спустя тысячи лет все снова исчезло из поля зрения. Like 500 years ago, Vrindavan had become a jungle again. То же самое, как 500 лет тому назад Вриндаван был So during джунглем. those thousands of years, Madan Gopal, you could say, disappeared, or he was buried under the earth. И в то время можно сказать, что Мадан Мохан лежал захороненный под землей. To protect him from, foreign invaders. Для того, чтобы защитить его от иностранных захватчиков. And he happened to be buried in the earth near a hill called Dwadasha Ditya Tila that's along the Parikrama Marg
near to where Krishna rested after chastising the Kaliya serpent. И он был захоронен под землей в холме Двадаша Дитьятила на парикрамной дороге недалеко от того места, где Кришна отдыхал после наказания It's змея called Калия. Dwadasha Ditya Tila because Krishna was warmed by 12 suns there after he chastised the Kaliya serpent in the water. Это место называется Двадаши Дитьятила, поскольку здесь Кришна был согрет 12 солнцами. For those of you who know Vrindavan, that's the hill that the Madan Mohan temple's on now. Для того, кто знает Вриндаван, это то место, где сейчас расположен храм Мадана Мохана. But there was no temple there at that time. Но в то время там не было храма. So Madan Gopal, he was beneath the earth there, and for several thousand years until Advaita Acharya visited Vrindavan. Итак, Мадана Гопал пролежал под поверхностью в течение 1000 лет, пока Адвайта Ачарья не посетил Вриндаван. Advaita Acharya actually visited Vrindavan, На самом деле Адвайта Ачарья посещал Вриндаван, like Lord Nityananda and Lord Chaitanya did. подобно тому, как Господь Нитянанда и Господь Чайтанья делали это. And one day, during his visit to Vrindavan, Advaita Acharya was sitting beneath a banyan tree. И однажды Адвайта Ачарья сидел под баньяновым деревом. Next to that hill, that Dwadasa Dityatila, he was sitting under a banyan tree there, and he saw a small portion of the deity protruding from the ground, actually. И он сидел в этом месте, Двадаши Дитьятила, и как раз недалеко на прикромной дороге вдруг он заметил небольшую часть божества, So Advaita выступающего из Acharya земли. had Madan Gopal dug out of the ground, and he spent quite some time worshipping him in that area. Some months he stayed there, and therefore that place became famous as Advaita Vat. И Адвайта Ачарья выкопал Мадана Гопала и провел порядка месяца, поклоняясь ему в этом месте, которое стало известно как Адвайта Ват. I don't think many devotees know about that place. Я не думаю, что большинство преданных знакомо это место. Because usually we walk up to the Madan Mohan temple, we walk up the stairs, and then we have programs there. But on the other side, you go down the other side of the hill into the village, there you find that Advaita Vat, that exact place that Advaita Acharya found Madan Gopal. Обычно преданные поднимаются по ступенькам, и программа проходит возле храма Мадана Мохана, но если спуститься с другой стороны холма, в деревне, там непосредственно расположено это место, которое называется Адвайта But in Ват. time, Advaita Acharya, he had to return to Shantipur and Navadvip in Bengal to assist Lord Chaitanya's pastimes and the Sankirtan movement that was starting. Со временем Адвайта Ачарья должен был вернуться в Шантипур и Навадвипу в Бенгалию, чтобы помочь в играх Господа Чайтаньи Махапрабху и в движении But before Санкиртана. he left for Bengal, he took that deity, Madan Gopal, to Mathura, which is some distance away from Vrindavan, took the deity to Mathura, and he placed him in the care of a Brahmana by the name Damodar Chobe. Но прежде чем отправиться в Бенгалию, он отвез это божество Мадана Гопала в Мадхуру, расположенную на некотором расстоянии от Вриндавана, и верил его заботам gave him to брамана a по имени family. Дамодара Чауби. Он отдал его So the семье. years that followed, the Chobe family, it's interesting, they treated Madan Gopal like one of their own, it's described. В последующие годы семья Чауби, мне это интересно, относилась к Мадану Гопалу как к одному из своих членов семьи, Practicing what scholars call a spontaneous but unorthodox form of worship. практикуя то, что описывается учеными как спонтанная, но нетрадиционная форма поклонения. It was appreciated by the Lord, but very spontaneous. Господь ценил это, но это было очень спонтанно. For example, Damodar Chobe's wife, who was a great devotee, she served Madan Gopal as if she were his mother. Например, жена Дамодара Чауби, которая была великой преданной, служила Мадану Гопалу так, как если бы она была его матерью.
she had a son whose name was Sadhana, but she loved both boys, meaning her son and Madan Gopal equally, and she made no distinctions between them. Both were her sons. У нее был сын по имени Садхана, однако она любила обоих мальчиков, своего сына и Мадана Гопала, одинаково, и не делая никаких различий между ними, оба были ее сыновьями. And the amazing thing that I discovered is that Sadhana would play with the local boys of Mathura down by the banks of the Jamuna River, and sometimes the deity, Madan Gopal, he would come with him, assuming the form of a Brahmana boy, and play ball with all the other children. И поразительным, как я обнаружил, было то, что Садхана играл с мадхурскими мальчиками на берегах возле реки Ямуна, и иногда божество Мадана Гопала ходил вместе с ним, приняв форму мальчика Брамана, и играл в мяч со всеми остальными детьми. In other words, the deity would come off the altar and assume the form of a boy, like a Brahmana boy, and play with all the other boys. Другими словами, божество сходило с алтаря, принимало форму мальчика Брамана, и играло с другими мальчиками. Pretty amazing. Это довольно удивительно. So now when Rupa Goswami and Sanatana Goswami first came to Vrindavan, they came in 1516, the year 1516. They would beg their meals in Mathura. That's called Madhukar. You go to 3 homes and you beg some foodstuffs. Когда Рупа Госвами и Санатана Госвами впервые пришли во Вриндаван в 1516 году, они собирали подаяние в Мадхуре. Это называется Мадхукари, когда приходишь в 3 дома и просишь там еды. So one day they're doing Madhukari in Mathura, and Sanatana Goswami knocked on the house of the Chobes, Damodar Chobe. He knocked on that door to get some prasadam. Итак, однажды они собирали Мадхукари, и Санатана постучался в дом Чоби, к Дамодару Чоби. Он постучался в дверь, чтобы раздобыть немного he could see the altar, and on the altar he could see the form of Madan Gopal playing his flute. И когда они открыли дверь, он увидел алтарь, а на алтаре он увидел форму Мадана Мохана, играющего на своей флейте. And Sanatana Goswami fell in love with the deity. И Санатана Госвами влюбился в это божество. And when he got the rotis, he left, but he kept thinking about that deity when he was returning to Vrindavan. И когда он получил роти, он ушел, но продолжал думать об этом божестве всю дорогу. And he was so attracted to that deity that he would regularly visit the Chobes, the Chobe family, for Madhukari. But his real purpose was to see the deity, not just to get something to eat. И божество было настолько привлекательно, что он регулярно навещал Чоби, вы знаете семью Чоби, ради Мадхукари, но его истинной целью было увидеть божество, а не просто что-нибудь поесть. Spontaneous way they were worshiping the deity. И он заметил, что они очень спонтанно поклоняются божеству. So on one occasion he instructed Damodar Chobe's wife in the proper etiquette of worshiping the deity. Однажды он дал наставление супруге Дамодара Чоби соблюдать этикет поклонения божеству. So she immediately accepted Sanatana Goswami's advice, and she began worshiping the deity according to all the rules and regulations that are given in deity worship. Она сразу же приняла совет Санатана Госвами и начала поклоняться божеству в соответствии со всеми правилами и предписаниями, которые он дал для поклонения божеству. And she also forbade her son, Sadhana, to eat, play, or sleep with Madan Gopal. И еще она запретила своему сыну Садхане есть, играть или спать вместе с Маданом Гопалом. So that night, after Sanatana Goswami got back to Vrindavan, Madan Gopal appeared in his dreams, and Madan Gopal also appeared in the dream of Damodar Chobe in Mathura. В ту ночь, после того, как Санатана Госвами вернулся во Вриндаван, Мадана Гопала явился ему во сне, и Мадана Гопала также явился во сне Дамодара Чобе в Мадхуре. И Господь дал им разные наставления.
it's described he was desiring a new arrangement. The Lord wanted a new arrangement. Как было описано, он желал нового соглашения. Господь желал нового порядка. So to Sanatana Goswami in his dream, Madan Gopal said, Mrs. Chobe loved me and her son equally, but on your advice now, she distinguishes between the two of us, worshipping me with rituals and keeping me at a distance. Итак, во сне Санатана Госвами Мадана Гопала сказал: «Миссис Чоуби любила меня и своего сына одинаково, но из-за твоего совета она теперь проводит между нами различия, поклоняясь мне в соответствии с ритуалами и держа меня на расстоянии». Kind of a mild chastisement. Что-то вроде мягкого наказания. So then in the dream of Damodar Chobe in Mathura, the Lord said to him, I have been with you a long time, but now I want to live with Sanatana Goswami. You have your son, Sadhana, but Sanatan has no one. So please give me to him right away. А во сне Дамодара Чоби в Мадхуре он сказал, Господь сказал ему: «Я был с тобой на протяжении долгого времени, но теперь я хочу жить с Санатаной Госвами. У тебя есть сын, Садхана, а у Санатаны нет никого. Так что, пожалуйста, отдай меня ему незамедлительно». So the next morning when Sanatana Goswami woke up, he felt a little bad because he'd been chastised. So he wanted to go to the Chobe family to apologize for giving those instructions about formal worship. Итак, на следующее утро, когда Санатана Госвами проснулся, он почувствовал себя плохо, потому что он был подвергнут наказанию. Поэтому он хотел пойти к семье Чоби, чтобы извиниться за то, что он дал те наставления относительно формального поклонения. When Damodar Chobe opened the door, Sanatana didn't have time to apologize because the gentleman, Damodar Chobe, he greeted him with the news that Madan Gopal wanted to go with Sanatana Goswami. He wanted him to be served. He wanted to be served in Vrindavan. Но когда он пришел и постучал в дверь, и когда Дамодара Чоуби открыл дверь, у Санатаны не было времени извиниться, потому что господин Дамодара Чоуби поприветствовал его новостью о том, что Мадана Гопал хочет приехать с Санатана Госвами. Он хотел принять его служение, он хотел, чтобы ему служили во Вриндаване. So Sanatana Goswami was in bliss. Санатана Госвами был в блаженстве. And the Chobes, they were a little sad, but they were very surrendered devotees, so they happily accepted whatever the Lord wanted to do. So Sanatana Goswami took the deity, and he came back to Vrindavan. И Чоби, вы знаете, они были немного опечалены, но они были очень преданы. Поэтому они с радостью приняли все, что хотел сделать Господь. Итак, Санатана Госвами взял божество и вернулся во Вриндаван. And he went to his bhajan kutir place at Dwadasha Dityatila, and he began worshiping the Lord beneath a tree. И он пошел в свой баджан кутир возле Двадаша Диятила, и он начал поклоняться Господу под деревом. A little while деревом. later, he built a thatched hut to where so that the deity could live in that thatched hut. Немного позже он построил соломенную хижину, чтобы божество могло жить в этой хижине с соломенной крышей. Now, by that time, Rupa Goswami had also found Govindaji. К тому времени Рупа Госвами также нашел Говиндаджи. And I think that other Goswamis were finding their deities as well. И я думаю, что другие Госвами также нашли свои божества к тому времени. So news of, Madan Gopal's appearance and Govindaji's appearance spread to Vaishnav communities in Bengal and Orissa. Новости о появлении Мадана Гопала и Говиндаджи распространилось в вайшнавских сообществах в Бенгалии и Ориссе. So pilgrims began coming from Bengal and Orissa to see these transcendental forms of the Lord. Паломники начали приезжать из Бенгалии и Орисы, чтобы увидеть эти And you have to think трансцендентные about it. формы In those Господа. days, the only mode of transportation was by walking.
И вы должны об этом подумать, потому что в те времена единственным средством передвижения было пешее To walk путешествие. from Vrindavan to Vrindavan from Mayapur or Puri, it took many months and there were many dangers along the way. Чтобы пойти из Вриндавана или Вриндаван в Майяпур, требовалось много месяцев, и много опасностей было на этом пути. But the devotees were determined. They wanted to go to Braj like we do. They wanted to see the deities like we do. So every year there were many parikramas coming to Vrindavan. Но преданные были полны решимости. Они хотели отправиться во Врадж, как и мы. Они хотели видеть божеств, как и мы. И так каждый год во Actually, one Вриндаван of the приходило 9 много processes of парикрам. devotional service, is visiting holy places and performing parikrama. That's called pada sevanam. На самом деле вы знаете, что один из 9 процессов преданного служения — это посещение святых мест и выполнение парикрам, которое называется падасеванам. Shravanam, kirtanam, vishnu, smaranam, pada sevanam, archanam, bandham, dasyam, sakyam, atmanivedanam. So pada sevanam means to serve the lotus feet of the Lord, but you can also take it that pada means feet, and you travel to the Dham to see Krishna. Таким образом, падасеванам означает служить лотосным стопам Господа, но вы также можете взять, что пада означает стопы, и вы отправляетесь в Дхаму, чтобы увидеть Кришну. So after acquiring Madan Gopal, every day Sanatana Goswami he'd bake some flour and he'd make little balls of dough and put it on open fire, and he would boil some vegetables that he'd collected in the forest, and he'd offer all of this to the deity, to Madan Gopal. И таким образом, обретя Мадана Гопала, Санатана Госвами каждый день просил немного муки и лепил из теста шарики и ставил их на открытый огонь. И он варил овощи, собранные в лесу, и предлагал все это божеству Мадана Гопалу. But the thing is, Madan Gopal was used to different kind of foodstuffs because Mrs. Chobe in Mathura, she was cooking, for the Lord with ghee and nice spices and quality rice. So the deity was used to a different standard. Итак, но дело в том, что Мадана Гопала привык к разной пище, потому что миссис Чоби готовила для Господа еду на ки, использовала изысканные специи и рис самого высшего качества, и божеству поклонялись So по one day the другому deity стандарту. said to Sanatana Goswami, И однажды божество сказала Санатане Госвами: deities can speak to their pujaris, their devotees. да, божество может говорить со своим пуджари. So he said to Sanatana Goswami, "Sir, every day you're offering me these tasteless meals. Can't you at least add a little salt?" Итак, божество сказало Санатана Госвами: каждый день ты предлагаешь мне эту пресную, безвкусную пищу, не можешь ли ты хотя бы добавить немного соли? Sanatana Goswami replied, И Санатана Госвами ответил: "I'm your eternal servant, Lord, but if I get you salt today, tomorrow you're going to ask me for ghee. And if I spend my days begging for food and cooking your meals, how will I fulfill the orders of Mahaprabhu?" «Я твой вечный слуга, Господь, но если сегодня я достану соли, завтра ты можешь попросить ги. А если я буду проводить дни, выпрашивая еду и готовя для тебя пищу, то как я смогу выполнить указания Махапрабху?» Mahaprabhu had also told the Goswamis to write books and to find holy places. Вы знаете, Махапрабху также сказал Госвами писать книги и находить святые места. So then Sanatana Goswami took a chapati ball and placing it into Madan Gopal's outstretched hand, he said, "Please accept what I have, and if you want more, please make your own arrangements." Затем Санатана Госвами взял шарик чапати и положил его в протянутую руку Мадана Гопала и сказал: «Пожалуйста, прими то, что у меня есть, а если ты хочешь большего, то позаботься об этом сам». Of course, we as aspiring devotees, we shouldn't imitate, such loving interactions because, that's on the level of pure devotional service.
Разумеется, мы, как начинающие преданные, не можем, мы не должны имитировать такой любовный обмен, потому что это только на уровне Prabhupada said we чистого worship преданного our Radha служения. Krishna deities like Lakshmi Narayan in the mood of awe and reverence so that we establish a proper relationship, that they are the masters and we're the servants. And then we can move on to more intimate things at a later stage of devotional service. Прабхупада сказал, что мы поклоняемся божествам Радхи и Кришне как Лакшми Нараяна в настроении благоговения и почтения, чтобы мы установили правильные отношения, в которых они были нашими господами, а мы слугами. А затем мы можем перейти к более близким взаимодействиям на более позднем этапе преданного служения. Of course, we know that Sanatana Goswami wanted the best for his Ishtadeva, and so the Lord actually arranged a pastime. He said to him, you know, if you want something better, make your own arrangements. So actually there's a pastime where Madan Gopal made an arrangement for better worship. Конечно, мы знаем, что Санатана Госвами хотел для своего Иштадева самого лучшего, и поэтому Господь действительно вскоре устроил лилу. Он сказал ему: знаешь, если ты хочешь что-то получше, то позаботься об этом все сам. И действительно произошла лила, где Мадан Гопал устроил все для лучшего поклонения. Was taking 3 boatloads of merchandise, including salt, down the Jamuna river to the city of Agra. Итак, однажды торговец по имени Рамадас Капур переправлял 3 баржи с товарами, включая соль, через Ямуну в Агру. When suddenly his boats got stuck on the sand flats at Kaliagat, which is near that hill. Когда внезапно его баржа застряла на песчаной мели Калиагата, что было недалеко от холма. And despite all the efforts of Ramdas and the sailors, the boats wouldn't move. Несмотря на все попытки, предпринятые Рамдасом и его матросами, баржа не двигалась с места. So at that time, the Madan Gopal deity, he had again assumed the form of a cowherd boy. He got off the altar, and he was playing with some of the Brajabasi boys down by the river. И в то же самое время божество Мадана Гопала снова принял форму мальчика-пастушка и сошел с алтаря, чтобы поиграть с некоторыми мальчишками в Браджабасе на берегу реки. Situation with the boats being stuck, he approached Ramdas Kapoor, who didn't have a clue who was approaching him, and he said, "Sir, on top of that hill lives a great saint. He can help you." Поэтому, когда Мадана Гопал увидел, что лодки застряли, он лично подошел к Рамдасу Капуру, который не имел ни малейшего понятия, кто приблизился к нему, и сказал: «Господин, на вершине этого холма живет великий святой, он точно поможет тебе». Ramdas Kapoor climbed up the hill and he explained his difficulty to Sanatana Goswami. Услышав это, Рамдас Капур забрался на холм и описал свое затруднительное положение Санатане Госвами. And as always, Sanatana Goswami was always sympathetic to the distress of others. Sanatana Goswami took the merchant to where Madan Gopal had again assumed his deity form in that little hut that he'd built. He came back up and he was back as the deity. So he took Ramdas Kapoor to that spot. И, как всегда, Санатана Госвами всегда с сочувствием относился к страданиям другим, и Санатана Госвами привел купца туда, где Мадана Гопал снова принял форму своего божества, в ту хижину, которую он построил. Он вернулся и снова стал божеством. Pray to this Lord, and he will help you. Санатана сказал: молись Господу, и Он поможет тебе. So Ramdas Kapoor appreciated this opportunity. Рамдас Капур был признателен этой возможности. So he looked at Sanatana Goswami and he said, Он посмотрел на Санатана Госвами и сказал: Sir, if the Lord frees my boat and I get to Agra without being attacked by thieves, I will be extremely grateful. From my profits, I will build him a beautiful temple here.
«Господин, если Господь освободит мою лодку, и я смогу добраться до Агры, не подвергнувшись нападению воров, я буду чрезвычайно благодарен. Из своих доходов я построю ему So здесь just a few прекрасный храм». seconds, a few seconds after that, a huge rainstorm broke out, and it quickly raised the water level high enough to free the boats from the sand. Всего через несколько секунд после этого разразился сильный ливень, который действительно быстро поднял уровень воды настолько, чтобы And освободить being a лодки very от pious песка. person, Ram Dass, he reiterated, he again said his pledge to Sanatana Goswami that if he sold these goods in Agra, he'd come back and build a temple. И будучи очень благочестивой личностью, Рамдас, он повторил вновь свое обещание Санатане Госвами, что если он продаст эти And in my товары в Агре, research, он I found вернется something и really построит interesting, that храм. before Ram Dass departed, he left a supply of salt for Madan Gopal's meals. И в своем исследовании я обнаружил кое-что очень интересное, что перед отъездом Рамдаса оставил запас соли для еды Мадана Гопала. I think Sanatana Goswami had said something to him. You have salt there? Can you give me a little salt? Because my deity wants some salt with his chapatis. Я думаю, что Санатана Госвами что-то сказал ему, а у вас нет случайно соли? Вы не могли бы дать мне немного соли, потому что мое божество хочет немного соли с Madan чапати. Gopal. So some weeks later, after selling his merchandise in Agra, true to his word, Ram Das Kapoor came back and he began the construction of a temple for Madan Gopal. Затем, несколько недель спустя, продав свои товары в Агре, верный своему слову, Рамдас Капур вернулся и начал строительство храма для Мадана Гопала. Now I discovered something really interesting. И я обнаружил что-то очень интересное. That even though Vrindavan was basically, abandoned, it was a jungle at that time, still one required permission to construct a temple there. Несмотря на то, что Вриндаван в то время был похож на джунгли, все равно требовалось разрешение для строительства. Because all lands within thousands of kilometers were the property of the emperor, and that in those days the emperor lived in nearby Delhi. Потому что все земли, вы знаете, в пределах 1000 километров, все эти земли были собственностью императора, а император в те времена жил недалеко от During that Дели. period when the six Goswamis lived in Vrindavan, the emperor's name was Akbar. В период, когда 6 Госвами жили во Вриндаване, императора звали Акбар. And sometimes we mention Akbar in our lectures. И иногда мы упоминали Акбара в наших лекциях. He was Muslim, but he was very open-minded. He was actually interested in other religions. Он был мусульманином, но он был очень открытым. Он также интересовался другими религиями. He came to Vrindavan a couple of times, actually. В действительности, он был во Вриндаване несколько раз. So in the year 1573, Emperor Akbar, he gave Jiva Goswami permission to construct 4 temples in Vrindavan for Madan Gopal, for Govindaji, Gopinath, and Yugala Kishore. Итак, в 1573 году император Акбар разрешил Дживе Госвами построить 4 храма во Вриндаване для Мадана Гопала, для Говиндаджи, Гопинатха и Югала Кишора. It was interesting. Интересно. So Ram Das Kapoor, he completed Madan Gopal's temple in the year 1580. Итак, Рамдас Капур завершил строительство храма Мадана Гопала в 1580 году. And he also donated a large agricultural plot of land to provide the temple and its pujaris with sufficient produce, vegetables and fruits. А также он пожертвовал большой сельскохозяйственный участок земли, чтобы обеспечить храм и его пуджари достаточным количеством продуктов, овощей и фруктов. So as the temple started to appear, Vrindavan became even more popular. Так начали появляться храмы, и Вриндаван стал еще более популярным. Now, the son of Maharaj Patrapurudra, who we read about in Chaitanya Charitamrita,
In Jagannath Puri, his son's name was Purushottam Jana. Итак, сын Махараджа Пратапарудры, о котором мы слышали из Чайтанья-чаритамриты в Джаганнат-Пури, которого звали Пурушоттама We hear about Джана. Maharaj Prataparudra a lot in the Chaitanya Charitamrita. Мы слышали о Махараджа Пратапарудре много из Чайтанья-чаритамриты. So when his son, Purushottam Jana, heard that Madan Gopal and Govindaji, the deity of Rupa Goswami, were being worshipped without consorts, he wanted to render some personal service to those two lords. И когда сын Пурушоттама Джана услышал, что Мадан Гопалу и Говиндаджи, божество Рупа Госвами, поклонялись без супруга, и он хотел оказать личное служение двум господам. So he consulted with devotees in Puri, and he sent a very well-guarded caravan with two deities of Radharani to Vrindavan, along with cloth and ornaments and other valuable items of worship. И он посоветовался с преданными в Пури и отправил во Вриндаван хорошо охраняемый караван с двумя божествами Шримати Радхарани вместе с одеждой, украшениями и другими ценными предметами для поклонения. Now, overjoyed by the arrival of these two goddesses, devotees in Vrindavan started making big arrangements for festivals in both temples, the Madan Mohan temple and the Govindaji temple. Обрадовавшись приезду двух богинь во Вриндаван, Madan Gopal and Govindaji. Преданные тщательно подготовились к праздникам в обоих храмах. But Madan Gopal, in a playful way, he personally changed those plans. Но Мадана Гопал в игровой форме лично изменил эти планы. Now, one night before the festival, he appeared to the Pujari in the Madan Gopal temple in a dream. Однажды ночью он явился пуджари в храме Мадана Гопала во сне. And in the dream, he said to the Pujari, the two deities who have just arrived from Jagannath Puri are not both Radha. The larger one is actually Lalita. Both should be installed with me. Он сказал во сне: два божества, только что прибывшие из Джаганнатха-Пури, не являются одновременно Радой. Более крупная — Лалита. Обе должны быть установлены вместе со мной. That meant no deity for Govindaji. И это означало, что нету божества для Говиндаджи. But that Radharani deity for Govindaji came later, and I'll tell that pastime another time. И божество для Говиндаджи прибыло позже, и я в другой раз расскажу эту лилу. So the Pujari's dream and Madan Gopal's order, that spread pretty quickly throughout Vrindavan. И сон Пуджари и веление Мадана Гопала распространились по Вриндавану очень быстро. All the Brajabasis were in bliss. И все вайшнавы Бриджабаси были в блаженстве. And they placed at the festival, they placed the smaller deity of Radha on Madan Gopal's left and the larger one, Lalita, on Madan Gopal's right. И они поместили божество, которое было поменьше, Радху, слева от Мадана Гопала, которое было побольше, Лалиту, справа от него. Now at this point, when Radharani was there with Madan Gopal, at that point, Sanatana Goswami changed the deity's name to Madan Mohan. Теперь, когда Шримати Радхарани была установлена рядом с Мадана Гопалом, Шрила Санатана Госвами изменил имя божества на Мадана Мохана. No, the deity's name was Madan Mohan. Имя божества стало Мадана Моханна. And together with Radharani, they're addressed as Radha Madan Mohan. И вместе с Радхарани к ним обращаются как Радха Мадана Мохана. So it's described that after this, this whole procedure now, he found the deity and that he has a temple and the worship's going on with Radharani, etc. It's described that Sanatana Goswami was lost in the bliss of serving the divine couple day and night. И теперь описывается, что после этого, как Санатана Госвами нашел божеств, как Шримати Радхарани появилась,
описывается, что Санатана Госвами был потерян в блаженстве служения божественной чете But then день he и remembered the ночь. two other things that Mahaprabhu had given to him, the other tasks, which is to write books and discover places of Krishna's lost places of Krishna's pastimes. Но затем он вспомнил о двух других заданиях, которые дал ему Господь Чайтанья, а именно писать книги и открывать затерянные места игр Кришны. And he began to feel that his blissful service to now Madan Mohan by doing that service he was neglecting the other aspects of his mission in Vrindavan. И он почувствовал, что своим блаженным служением Мадана Мохана он пренебрегает важными аспектами своей миссии. So broken-hearted but determined, he prayed to the deities, Radha Madan Mohan. И с разбитым сердцем, но решительный, он взмолился божеству Радха Мадан Мохана. He prayed, quote, "O Master and Mistress of my heart, please forgive me, but I must attend to the duties given to me by Lord Chaitanya." Он молился следующим образом. «О Господин, о Госпожа моего сердца, пожалуйста, простите меня, но я должен выполнять обязанности, данные мне Господом So then he Чайтаньей». entrusted the deities and the worship to his servant, whose name was Krishnadas Brahmachari. Затем он доверил храм и божества своему слуге Кришнадасе Брамачари. You know, he felt that establishing temples, that was part of the mission, but now he felt others could carry on the worship. But no one but him could actually write the books that he'd been empowered to write by Chaitanya Mahaprabhu. So he had to focus on that. И он думал, он чувствовал, что создание храмов, безусловно, было частью миссии его, но в то время как другие могли проводить храмовое поклонение, никто, кроме него, не мог писать книги, которые ему было So then he поручено, left that и он place был of bhajan and he would spend time уполномочен писать. in Pavana Sarovara, in Gokul, and Manasi Ganga, like writing and chanting, etc. Санатан Госвами проводил большую часть своего времени на Радхакунде, Павансароване, Гакуле, Манасиганге, записывая и воспевая, распространяя славу Кришны. But he kept a connection with the deity. Но он продолжал сохранять связь с божеством. One acharya writes, Один ачарья пишет: Sanatan and Madan Mohan may have been separated by distance, but the deity always kept a watchful eye on Sanatan Goswami to ensure that he was protected and his basic needs were provided for. Санатана и Мадана Мохана, возможно, были разделены расстоянием, но божество всегда пристально следило за Санатана Госвами, чтобы обеспечить его защиту и удовлетворить его основные потребности. So we can see that this very historic deity, Madan Mohan, played a very important part in the life of Sanatana Goswami. Что ж, мы можем видеть, что это историческое божество Мадана Мохана сыграло очень важную роль в жизни Санатаны But the Госвами. same deity is also meant to play an important part of our lives as well, as devotees, modern devotees. Но то же самое божество должно играть важную роль и в нашей жизни. Several lectures back, we mentioned that Gaudiya Vaishnavas approach Vrindavan, or you could say spiritual life in general, by taking shelter of three deities in particular, Madan Mohan, Govindaji, and Gopinath. В предыдущих лекциях мы упоминали, что Гаудия Вайшнавы могут приблизиться к Вриндавану, или, как вы могли бы сказать, духовной жизни в целом, в особенности приняв прибежище у трех божеств – Мадана Мохана, Говиндаджи и Гопинатха. We reconnect with Krishna by worshipping Madan Mohan. Мы воссоединяемся с Кришной, поклоняясь Мадана Мохану. We cultivate and nourish our relationship with Krishna by worshipping Govindaji. Мы развиваем и питаем наши отношения с Кришной, поклоняясь Говиндаджи. And we enter into the worship of Krishna in the mood of the gopis by worshipping Gopinath.
И мы достигаем цели сознания Кришны, поклоняясь божеству Гопинат, all повелителю Gaudiya Гопи. Vaishnavas. Все Гаудия Вайшнавы. So therefore, Sanatana Goswami, he established Madan Mohan, Rupa Goswami established Govindaji, and Madhu Pandit installed Gopinath. И поэтому Санатана Госвами установил Мадана Мохана, Рупа Госвами установил Говиндаджи, и Мадху Пандит установил Гопинатха. And Prabhupada writes, quote, "These three deities are the life and soul of Bengali Vaishnavas or Gaudiya Vaishnavas, those who have a natural aptitude for residing in Vrindavan." Шрила Прабхупада писал, эти три божества — жизнь и душа бенгальских вайшнавов или гаудио вайшнавов, которые имеют естественное стремление жить во Вриндаване. So you could say we take our first steps in Krishna consciousness by worshiping Madan Mohan. Поэтому можно сказать, что мы делаем первые шаги в нашем сознании Кришны, поклоняясь Мадану Мохану. And we have a nice prayer to establish that relationship with this deity. И у нас есть замечательная молитва, с помощью которой мы можем установить эти отношения с этим божеством. Jayatam Shirato Pangor, Mama Manda Mater Gati, Mat Sarvasva Padam Bojo, Radha Madana Mohano. Quote, "Glory to the all-merciful Radha and Madan Mohan. I am lame and ill-advised, yet they are my directors, and the lotus feet are everything to me." Слава всемилостивому Радха Мадана Мохану. Я неудачлив и неразумен. Несмотря на это, они мои наставники, и их лотосные стопы являются для меня всем. And one acharya has written very nicely, Один ачарья очень замечательно написал. Madan Mohan's enchanting smile draws surrendering souls away from sense gratification, nullifies their attachment to long-standing bad habits, and frees them from the grasp of Cupid. Завораживающая улыбка Мадана Мохана уводит предавшиеся души от чувственных удовольствий, сводит на нет их привязанность к дурным привычкам и освобождает их от объятий Купидона. So here we hear the name Cupid. Итак, здесь мы слышим имя Купидона. Or in modern times we say the god of love. Или, говоря современным языком, Бога любви. But it's not the selfless, pure love that the residents of Vrindavan feel for Krishna or Krishna feels for the Brajabasis. It's not like that. Но это не идет речь о бескорыстной чистой любви, которую испытывают жители Вриндавана Кришне, а Кришна испытывает Браджаваси. Love in this world is called kama or lust. Любовь в этом мире называется кама или вожделение. Kama can also mean spiritual love. Кама также может значить духовную любовь. But in this sense it can be taken as a material lust. Но в данном случае оно относится к материальному вожделению. And Prabhupada has given a very strong maxim. He said one time, lust means for me and love means for Krishna. И Шрила Прабхупада однажды сделал очень решительное утверждение, сказав, что вожделение значит для меня, а любовь значит для Кришны. And according to self-realized souls, what we call as love in this world is really just a perverted reflection of love in the spiritual world. Согласно самореализованным душам, то, что мы называем любовью в этом мире, является искаженным отражением любви в духовном мире. And when we rediscover that love in the spiritual world, then our propensity to love is completely satisfied and fulfilled. И когда мы обретаем эту любовь, наша собственная склонность к любви удовлетворяется. We sometimes say in our lectures that the intrinsic nature of sugar is that it's sweet, the intrinsic nature of salt that it's salty, the intrinsic nature of water is wet. So the intrinsic nature of us as spirit souls, our deepest intrinsic nature is to love and to be loved. Иногда мы говорим на наших лекциях, что истинная природа или сущность сахара, что он сладкий, природа соли — быть соленой, природа воды — быть влажной. Таким образом, истинная сущность нас, как духовных душ,
Это глубочайшая внутренняя природа со тем, чтобы любить и быть любимым. But we won't find that love in this world. Но мы не найдем такой любви в этом мире. If only because love is temporary here. Хотя бы потому, что любовь здесь временна. What is the value, ultimate value of something that's here today and gone tomorrow? Какова ценность того, что сегодня здесь есть, а завтра We see as уже much as нету? we love someone, when we lose them, we miss them that much. So there's also some pain involved. Мы видим, как сильно мы любим кого-то. Когда теряем его, мы так сильно скучаем по нему. Так что тут тоже So есть yes, it's какая-то natural боль. to love, but we have to love that which is eternal, and that's our relationship with Krishna. Krishna is perfectly capable of satisfying the loving desires of every created being forever. That's love. Так что да, любить естественно, но мы должны любить то, что вечно. И вот наши отношения с Кришной вполне способны удовлетворить любовные желания каждого сотворенного So we should существа deal with навсегда. love И in это this есть world. You know, we любовь. have our families, we have our friends, we have our country, but we should know the ultimate goal is to love Krishna. Поэтому мы должны иметь дело с любовью в этом мире. И вы знаете, что у всех нас есть наши семьи, наши есть друзья, страна. Но мы должны знать, что конечная цель — любить Кришну. And the love of this world, the person in charge of that temporary love is Cupid. И любовь этого мира, личность, которая отвечает за это временное тело, это He's Купидон. not a Disneyland, a Disney World character. Он не Диснейленд, не является персонажем Диснейленда. He's not a mythical person. He's a real thing. Он не мифический человек, он настоящая личность. You know, Santa Claus is not true, but Cupid is true. Санта-Клаус — это неправда, но Купидон — это правда. There's no Santa Claus, sorry. Нет никакого Санта-Клауса, Many простите. devotees are celebrating Christmas, but there's no Santa Claus. Многие преданные празднуют Рождество, но нет никакого Санта-Клауса. Many scholars say that Lord Jesus Christ appeared in the springtime, not the winter. Многие ученые говорят, что Иисус Христос явился весной, а не зимой. And we won't get into that now. Мы не будем вдаваться в это But Cupid сейчас. is real. Но Купидон And реальный. people even have songs about him. А люди даже сочинили песни о нем. Like in my country in America, in the 1960s, there was a song everyone was singing about Cupid. Например, в моей стране, в Америке, в 1960-х годах была песня, которую все пели о Купидоне. And Malavan will give the translation of that song now. И переводчик Махаван сейчас прочитает перевод этой песни. Итак. Купидон, натяни свой лук и позволь своей стреле попасть прямо в сердце моей возлюбленной ради меня. Купидон, пожалуйста, услышь мои рыдания, и пусть твоя стрела полетит прямо в сердце моей возлюбленной для меня. Go ahead, there's 3 verses. Я не хочу тебя беспокоить, но я в беде. Есть опасность, что я потеряю все свое счастье, потому что я люблю девушку, которая не знает о моем существовании, не знает, что я существую, и это ты можешь исправить. Теперь, Купидон, если твоя стрела сделает ее любовь ко мне сильной, я обещаю, что буду любить ее отныне и во веки веков. Я знаю, между нами ее сердце мы можем украсть. Помоги мне, если хочешь. Купидон, натяни свой лук, и пусть твоя стрела войдет прямо в сердце моей возлюбленной для меня. Купидон, пожалуйста, услышь мой плач, и пусть твоя стрела полетит прямо в сердце моей возлюбленной ради меня. Now, most songs these days, that's the theme. Boy loves girl, girl loves boy, boy lost girl, girl lost boy, like that.
Итак, большинство песен на эту тему. Мальчики любят девочки, девочки любят мальчиков, мальчик потерял девочку, девочка потеряла мальчика. Вот так. But really, to be really happy, we have to become freed from the influence of Cupid. Но чтобы быть по-настоящему счастливым, нам нужно быть освободиться от влияния Just like our Купидона. Grihastha couples, they're experiencing real loving relationships because they're working together to serve Krishna. То же самое, как наши грехастха пары, они испытывают настоящие любовные отношения, потому что они работают вместе, чтобы The служить transcendental Кришне. Cupid, Krishna. Но ради трансцендентного Купидона But we have to Кришны. become free from this Cupid of this world. And how do we do that? We do that by transferring our attachment to Krishna, who's the original object of love. Но мы должны освободиться от этого Купидона этого мира. И как нам это сделать? Мы делаем это, перенося нашу привязанность к Кришне, который является изначальным объектом And that's любви. where Madan Mohan comes in. И тут в дело вступает Мадана Мохан. Because he's so attractive that even Cupid is attracted to Krishna. Поскольку Кришна настолько привлекателен, что даже Купидон привлекается Кришной. Madan Mohan means the attractor of Cupid. Мадан Мохан означает тот, кто привлекает Купидона. That means Madan Mohan's more attractive than Cupid. Это означает, что Мадан Мохан более привлекателен, чем Купидон. So you just do the math. Поэтому вы просто сами If you become attracted посчитайте. to Madan Mohan, you won't be under the influence of little Cupid of this world. Если вас привлекает Мадана Мохан, вы не будете находиться под влиянием маленького And that's Купидона good because этого Krishna мира. says in Bhagavad Gita that it's lust only, Arjuna, which is the all-devouring sinful enemy of this world. И это хорошо, потому что Кришна говорит в Бхагавад-гите, что это не только, что это только Арджуна, это вожделение, которое является пожирающим just греховным how врагом этого мира. Cupid became attracted to Krishna, Madan Mohan, is illustrated in the following pastime. И теперь о том, как Купидона привлек Кришна, Мадана Мохан, можно проиллюстрировать в следующем эпизоде. A long time ago, Cupid tried to entice Shiva to unite with Parvati, but that wasn't the time for uniting with Parvati, so that really made Lord Shiva angry. Итак, это было давным-давно. Купидон пытался соблазнить Шиву, чтобы соединиться с Парвати, но это было не время для объединения с Парвати, так что это действительно рассердило Господа So what Шиву. Shiva did is he burned Cupid's body to ashes, actually, leaving the god of love in a ghost-like state. И что сделал Шива? Он сжег его тело дотла, превратил в пепел и And оставил after Бога that, любви в Cupid, who was состоянии привидения. disembodied and invisible, he continued his business of inciting love within the conditioned souls, but he was annoyed because he didn't have a gross body and he couldn't enjoy those loving activities himself. И после этого невидимый и бестелесный Купидон продолжал разжигать любовь в обусловленных душах, досадуя на то, что без грубого тела он больше не мог лично So then one day наслаждаться своим Cupid, he's also искусством. known as Kamadev, the deity of lust, or he's also known as Manmata. Manmata means he's the churner of hearts. Manmata is the churner of the hearts. И однажды Купидону, известному также как Камадев, божество вожделения, или его еще называют Манмата, So one day he was feeling kind of bored because he'd incited lust into the hearts of all created beings in creation. There was nobody he hadn't touched with his arrows. ему немного стало скучно, потому что он разжег вожделение или похоть в сердцах всех сотворенных живых существ в творении. But then several, demigods told him that there was in fact a person presently on the earth planet who had never and never would ever be influenced by lust.
Тогда несколько полубогов сказали ему, что на самом деле есть личность, присутствующая на планете Земля, которая никогда не поддавалась вожделению. And the reason is because that person was transcendental to everything in creation. И причина, по которой это было так, потому что эта личность была трансцендентна ко всему в этом творении. So Cupid was like shocked that he'd missed this person. Купидон был потрясен, что он пропустил эту личность. So when he asked the devatas who that person was, they replied that that person's name was Krishna, И когда он спросил Shri Krishna. полубогов, кто эта личность, они ответили, что это Кришна, Шри Кришна. And that at that very moment, that very youthful Krishna was enjoying rasa dance with the Braja Gopis in Vrindavan on the earth planet. И в этот момент юный Кришна наслаждался танцем раса с юными девушками в Радже. So Cupid couldn't, believe the demigods like glowing appreciation of this Krishna. Купидон не мог поверить, что полубоги светятся благодарностью к Кришне, This youthful boy. этим юным мальчиком. So he thought, how is it possible that someone in the prime of youth can dance with beautiful young girls and still be untouched by lust? И он подумал, как это возможно, что кто-то в расцвете юности может танцевать с красивыми молодыми девушками и оставаться So he became незатронутым determined to prove that вожделением. Krishna was, susceptible to his powers. So he armed himself with bows and arrows, and accompanied by spring, a soft breeze, cuckoo birds, and hummingbees, he quickly went to Sri Vrindavan Dham. Итак, решительно настроенный доказать, что Кришна был подвержен его силам, Купидон, вооруженный своим луком и стрелами, и описывается в сопровождении весны, легкого ветерка, кукушки и жужжания пчел, стремительно направился во Вриндаван и нашел That was his Кришну. paraphernalia. И это были его параферналии. Spring, a soft breeze, cuckoo birds, and humming bees. Весна, легкий ветерок, кукушка и жужжание пчел. And he went to Vrindavan, he entered a forest where Krishna was just beginning to dance with the gopis, the Rasa Leela. И он стремительно направился во Вриндаван, где Кришна как раз начал танцевать танец And it was со своими summertime. гопи. И это было летом. But because Cupid brought spring time with him, when he entered, Radha and Krishna immediately felt refreshed and invigorated by the opulence of the Prince of Seasons. That's spring, the Prince of Seasons. Но так как Купидон принес с собой весну, Радха и Кришна мгновенно почувствовали себя свежими и бодрыми от богатств принца времен года. And responding to that spring atmosphere that Cupid manifested, the divine couple, they sang a song in the Vashanta Raga. Отвечая на появившуюся весеннюю атмосферу, божественная чистота спела песню в Васанта And Раге. one of the cuckoos, one of Cupid's cuckoos, pet cuckoo, he began singing the fifth note. И тогда одна из кукушек Купидона сладко пела пятую ноту. And then Radha and Krishna, they imitated that sound. И Рада и Кришна радостно подражали ей. And then Cupid sent some special bees which hummed around Radha and Krishna in an attempt to excite their loving sentiments. Тогда Купидон послал своих особых пчел, которые гудели вокруг Радхи и Кришны в очередной попытке вызвать волнение их любовного влечения. He was trying his best, Cupid. Он пытался изо всех сил. But when Krishna took Radharani's hand in his, Cupid could see something very interesting, that their bodies radiated a pure and sublime goodness that was devoid of even the slightest trace of lust, passion, and ignorance. И хотя
Кришна держал руку Радхарани в своей руке, Купидон мог видеть, что их тела излучали чистую и возвышенную благость, которая была лишена даже малейшего следа похоти, страсти или невежества. How can Krishna feel any lust? He doesn't have a material body. You need a material body to experience lust. And Krishna's body is made of eternity, knowledge, and bliss. It's only spiritual, so there's no question of lust. Как Кришна может чувствовать вожделение? У него нет материального тела. Вам необходимо материальное тело, чтобы испытывать вожделение. Но Кришна, его тело создано из вечности знания блаженства. И поэтому оно духовно, и поэтому нет вопроса о похоти и вожделении. But still intent on proving Krishna was wrong, Cupid then sent a gentle breeze from the Malayan hills that was fragrant with the smell of sandalwood to excite Krishna. Но все равно для того, чтобы показать, что Кришна ошибался, Купидон призвал легкий ветерок с Малайских гор, который нес с собой благоухание сандалового дерева с целью взволновать Кришну. То же самое, как люди пользуются парфюмом, чтобы привлечь противоположный пол. But when this beautiful aroma came towards Krishna, it's described that Radharani purified the breeze, purified the aroma just by her presence. Neutralized it just by being present. Описывается, что когда этот прекрасный аромат надвигался к Кришне, описывается, что Радхарани очистила ветерок аромата своим присутствием, нейтрализовала его просто присутствием. So we can also be protected by Radharani from the influence of anything mundane because she's present in the sound of her name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Same principle. Таким же образом мы можем быть также защищены Радхарани от всего земного, потому что она присутствует в звуке своего имени Харе Кришна Махамантры. Тот же самый принцип. Ultimately mantra gives us love of God, but there's some side benefits as well. Mantra can also protect you from the influence of the material energy. Итак, мантра может в конечном счете дать нам любовь к Богу, но также есть побочный продукт, что мантра может защитить нас от влияния материальной энергии. Left Sita alone in the forest to respond to Ram's call in the forest, he took his sword and he drew a circle around Sita and with a mantra, he chanted a mantra. So that mantra was so powerful that Ravana couldn't come and touch Sita. That's the power of sound. Точно так же, как Лакшман оставил Ситу одну в лесу, чтобы ответить на зов, и он взял свой меч и начертил круг вокруг Ситы, повторяя мантру. И эта мантра была настолько сильной, что Равана не мог подойти и коснуться Ситы. Это сила звука. Sound is very powerful. It will protect us. Звук очень могущественный, он защищает нас. You know, devotees say, well, one time I had a car accident, one time I fell down the stairs, so how's Krishna protecting me? But the real understanding of protection is that Krishna protects us from the most dangerous thing, and that's illusion, which causes us to forget him. So that's his protection. He's protecting us from the influence of the material energy, so we can always remember him, and by remembering him at the moment of death, we go back home, back to Godhead. So that's what protection means. Вы знаете, что преданные иногда говорят, что однажды я попал в автомобильную аварию или упал с лестницы. Итак, как Кришна защищает меня? Но истинное понимание защиты заключается в том, что Кришна защищает нас от самой опасной вещи. И это иллюзия, которая заставляет нас забыть Его. Так что это Его защита. Он защищает нас от влияния материальной энергии, чтобы мы всегда помнили Его. И, вспоминая о Нем в момент смерти, мы возвращаемся домой к Богу. Так вот, в этом настоящая защита. Krishna wants to kill you, no one can save you, and if Krishna wants to save you, no one can kill you. И если Кришна хочет убить, никто вас не спасет. Если Кришна хочет спасти вас, то никто вас не убьет.
But chanting means that, really from the heart. Но воспевание означает, что вы действительно делаете это от всего сердца. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Radharani's presence neutralized the perfume. Таким образом, присутствие Радхарани нейтрализовало аромат. So then Krishna, he took his flute and he started playing it, and that sound entered into Cupid's ear, and it acted like a mystic mantra. Итак, Кришна взял свою флейту и начал играть на ней, и этот звук вошел в ухо Купидона и действовал как мистическая мантра. Cheto Darpanamarjanam started to clean his heart. И это стало очищать его сердце. But still Cupid was determined. Но все же Купидон был настроен решительно. So as a last resort, he took an arrow and he shot it at his sapphire target. What's the sapphire target? Krishna, because Krishna is bluish black like a monsoon cloud. So, and that arrow went and entered into Krishna's body without any effect. Поэтому в качестве последнего средства он взял стрелу и выстрелил в свою сапфировую мишень. Что это за сапфировая мишень? Это Кришна, потому что Кришна истинно черный, как муссонные облака. И эта стрела входит в тело Кришны без всякого эффекта. It's described like a pebble falls into a raging river. There's no effect. Описывается, что не было никакого видимого эффекта, как камушек, падающий в бушующую реку. So Не было Cupid никакого kept эффекта. releasing more and more arrows like this. But those arrows, instead of returning to the quiver, which is a mystic power he has, when he shoots an arrow, it comes back. He shot all those arrows, they didn't come back. They disappeared into Krishna's body, and he had no more weapons left. А Купидон одну за другой выпускал свои стрелы, но вместо того, чтобы, как обычно, вернуться в свой колчан после выстрела, они все растворялись в теле Кришны. So bewildered and humiliated, he was thinking, well, maybe the demigods were right. И таким образом, обезоружив его и оставив его сбитым с толку и униженным, он думал, возможно, полубоги были And then правы. Krishna did something really amazing. И затем Кришна сделал что-то поистине удивительное. He's so kind. Он так милостив. He mercifully revealed himself to Cupid as the Supreme Personality of Godhead in his full glory. Он милостиво явил себя Купидону как верховная личность Бога в своем абсолютном величии. And Cupid saw Krishna as the original transcendental Cupid who attracts all living entities by his name, fame, form, pastimes, and paraphernalia. И Saw all that. Купидон увидел Кришну как изначального, трансцендентного Купидона, привлекающего все живые существа своим именем, славой, играми и атрибутами, и он увидел And все then это. Cupid, while gazing at Krishna's beauty and marveling at his prowess, he finally regretted having challenged the Lord. Купидон созерцал красоту Кришны, восхищался его доблестью и сожалел, что бросил вызов And Господу. that's all it took, because, seeing Cupid's repentant attitude, Krishna took pity on him. И это все произошло благодаря, увидев раскаяние Купидона, Кришна сжалился над ним. Just like he did with Indradev in the Govardhan pastime. То же самое, как он сделал с Индрой Девом в Лиле с Or he Говардханом. did as Chaitanya Mahaprabhu in delivering Jagai Madhai. И так же, как он сделал, как сделал Господь Чайтанья, освобождая Джагая Мадхая. Or as he's done with all of us. Или так же, как он сделал со всеми нами. So he took pity on Cupid. Итак, он сжалился над Купидоном.
And for a brief moment, he let Cupid taste the gopis' love for him, enabling Cupid to see Krishna exactly as the cowherd girls do. That is something special. И на мгновение Кришна позволил Купидону ощутить любовь гопи к нему, позволив Купидону видеть Кришну глазами девушек-пастушек. Like we mentioned in the lecture about Arjuniya Gopi, those things can't be understood by knowledge, you have to experience them. То же самое, как мы упоминали в лекции с Арджуния Гопи, что невозможно это описать, необходимо тело для того, чтобы это ощутить. So Cupid was able to experience those things by Krishna's mercy. И Купидон смог пережить это, почувствовать по милости Кришны. So it's described that Cupid, his heart and eyes, now bathed in love, Cupid felt an overwhelming upsurge of pure loving attraction to Sri Krishna, not comparable to any mundane sentiment. Описывается, что своим сердцем и глазами, утопающими теперь в любви, Купидон почувствовал ошеломляющий всплеск чистого любовного влечения к Кришне, несравнимый ни с какими материальными мирскими чувствами. And it's described that divine ecstasy caused Cupid to forget his own identity. Описывается, что этот божественный экстаз заставил Купидона забыть, кто он такой. Thus he thought of himself as one of the gopis attending to Krishna. Он почувствовал себя одной из гопи, которые служат Кришне. And then he tried to show his love for the Lord like a gopi. И он попытался показать свою любовь к Господу, как это делали гопи. But it was only some brief mercy that Krishna gave. Но это было лишь мгновение милости, которую Кришна дал. Just like in the Bhagavatam, Krishna appears to a young devotee and says, I've appeared before you to give you inspiration to attain me, but I could hardly remain before one who was not complete in devotional service. То же самое, как Бхагаван описывается, «Я явил тебя лишь на короткое мгновение». Кришна является преданным и говорит: «Я явился перед тобой, чтобы дать тебе вдохновение достичь меня, но я едва ли могу оставаться перед тем, кто не был совершенен в преданном служении». So Cupid had a little mercy there, but because he didn't have a gopi's body, and he didn't have the qualification of the gopis, the manner of the gopis, so his ecstasy just kind of turned into bewilderment, and he ended up fainting. Couldn't continue on. Таким образом, Камадев получил немного милости, но потому что у него не было тела гопи, у него не было квалификации гопи и манер поведения гопи. Таким образом, его экстаз просто превратился в недоумение, и он закончился с тем, что он потерял сознание и не мог продолжать. You have to have the body and the mood of the young girls of Vrindavan to stay with Krishna in Vrindavan in that way. But that one can't attain that in time. Вы должны обладать телом и настроением юных девушек Вриндавана, чтобы оставаться с Кришной во Вриндаване таким образом, чтобы со временем достичь этого. Это возможно. So because he was so attracted to Krishna, from that day on, Krishna got the name Madan Mohan, the attractor of Cupid. Voila! И потому, что из-за того, что он был так привлечен к Кришне, с того дня Кришна получил имя Мадана Махана, тот, кто привлек Купидона. And that spot where Cupid fainted, the whole pastime took place and he fainted, that spot in Vrindavan is called Mohanater. И то место, где Мадана Мохан потерял сознание, называется Моханатер. And when that day comes, when we go back on Vrindavan Parikrama during Kartik, we will go there and we will pray to Madan Mohan Krishna. We can even pray to Cupid because he got the right idea, to free us from Cupid's influence so that we can be fully surrendered to the transcendental Cupid in the spiritual world. Sri Krishna. We'll go there.
И когда придет тот день, когда мы вернемся во Вриндаван на Парикраму, во время нашего посещения, мы приедем туда и будем молиться Мадану Махану Кришне, потому что он получил правильную идею, как необходимо освободить нас от влияния Купидона, чтобы мы могли полностью предаться трансцендентному Купидону в духовном мире, Шри Кришне. И мы поедем туда. Now, during this time, it's stated that Cupid was not visible to the gopis while this was all going on because Krishna didn't want to interrupt the rasa dance. И описывается, что все это происходило, и гопи не видели Купидона, потому что Кришна не хотел прерывать танец раса. The gopis were only aware of their own ecstatic exchanges with Krishna. Гопи осознавали только свои собственные экстатические обмены любви с Кришной. And it's also described that further appreciating Cupid's remorse, Krishna freed Cupid from Lord Shiva's curse. That curse had taken away his body. And he was given not only a new body, but the opportunity to advance spiritually by joining the Lord's earthly entourage. Wow. И как еще Кришна оказал признательность за раскаяние Купидона, Кришна освободил Купидона от проклятия Господа Шивы, и ему было дано не только новое тело, но и возможность духовного роста, присоединившись к земному окружению Господа. To participate in Krishna's pastimes, like wow. Чтобы присоединиться к лилам Господа, вот это да. And how did that happen? И как это было? It's described that night, Cupid merged with the Vasudeva aspect of Krishna's body and later took birth from Rukmini in Dwarka, appearing within the body of the Lord's Vishnu Tattva expansion, Pradumna. It's pretty technical, but it's interesting. Как это было? В ту ночь Купидон слился с аспектом Васудева в теле Кришны, а затем родился от Рукмини в Двараке, явившись как экспансия Вишну-татвы Господа Прадьюмны. Немного техническая информация, но она очень важна. And having, once again obtained a body, Cupid was reunited with his consort Rati. И вновь обретя тело, Купидон воссоединился со своей супругой Рати. And he lived with her in Dwarka up until the destruction of the Yadu dynasty, after which he returned to the heavenly planets. И он жил с ней в Двараке до разрушения династии Яду, после чего вернулся на райские планеты. It's interesting, he didn't go back to Vrindavan in the spiritual world. Интересно, что он не отправился во Вриндаван в духовном мире. And the Acharyas give a reason for that. И ачарья приводит причину тому. They say that Cupid's intimate connection with Pradumna indicates that Cupid's devotion to Krishna is mixed, it's not spontaneous, and for this reason he can't enter into Braj. Nor do his weapons have any effect there in Vrindavan. Они говорят, что тесная связь Купидона с Прадьюмной указывает на то, что преданность Купидона Кришне смешанная, а не спонтанная. По этой причине он не мог войти во Врадж, и его оружие там не действует. If we're very strict, living in Vrindavan, and we're chanting and serving very nicely, anywhere in the world actually, then Cupid can't affect us. И это означает, что если мы очень строги, живем во Вриндаване, и мы воспеваем, и служим очень хорошо, даже в любой точке мира, на самом деле, тогда Купидон не сможет повлиять на нас. Anyway, there's only one Cupid in Vrindavan. В любом случае, только один Купидон во Вриндаване. That's the transcendental Cupid, Krishna. И это трансцендентный Купидон Кришна. And this is what Kaviraj Goswami says in Chaitanya Charitamrita. И это то, что говорит Кришнадас Кавирадж Госвами в Чайтанья Чаритамрите. Vrindavane apakrita navina madhana kama gayatri kama
Bija Yanra Upashana. In the spiritual realm of Vrindavan, Krishna is the spiritual, ever-fresh Cupid. He is worshipped by chanting the Kamagayatri mantra with the spiritual seed Klim. В трансцендентном царстве Вриндавана Шри Кришна вечно юный, духовный Купидон. Ему поклоняются, повторяя Кама Гайатри мантру, которая содержит трансцендентное семя Клима. So in conclusion, Итак, в today, заключение сегодня by worshipping Srila Sanatana Goswami and his deity Radha Madan Mohan in Vrindavan, we are taking our first steps in Krishna consciousness, solid steps in Krishna consciousness. так, поклоняясь божеству Шрилы Санатана Госвами, Шри Рада Мадан Мохану, мы делаем первые шаги в сознании Кришны. Actually, it's more than a small step because we're stepping out of material life into spiritual life. So there's a saying in English, it's a quantum leap. It's a huge step forward. На самом деле, в сознании Кришны это больше, чем маленький шаг, потому что мы выходим из материальной жизни в духовную жизнь. Так что, как говорят по-английски, мы совершаем квантовый скачок. Therefore, even the newest devotee is to be complimented that he or she has taken a big step out of material life into the world of Krishna consciousness. That's something wonderful. Поэтому даже самых начинающих людей мы благодарим за это, что они сделали большой шаг из материальной жизни в мир сознания Кришны. Это что-то удивительное. And then we enter into the world of the transcendental Cupid. И тогда мы входим в трансцендентный мир трансцендентного Купидона, Our eternal lover, Krishna. нашего вечного возлюбленного Кришны. So in that light, we will finish with a very nice verse from Rupa Goswami's Padyavali. Итак, в связи с этим мы закончим стихом, который приводится Рупа Госвами в Падьявале. Not by wearing saffron cloth, not by restricting food and other sensual activities, not by living in the forest, not by discussing philosophy, not by observing a vow of silence, but only by taking up the process of devotional service to the lotus feet of Lord Govinda, who enjoys pastimes on the Jamuna's wide banks, can one stop the influence of Kamadev, Cupid. Не нося шафрановой одежды, отрекшегося от мира, не ограничивая себя в пище и удовлетворении других потребностей тела, не проживая в уединении или в лесу, не обсуждая различных философий, не давая обет молчания, но только лишь начав совершать самое незначительное преданное служение лотосным стопам Господа Говинды, который наслаждается играми на чудесных берегах реки Ямуны, человек тем самым освобождается от влияния Камадева. Such a beautiful verse. Такой красивый текст. All glories to Rupa and Sanatana Вся Goswami. слава Рупи и Санатани Госвами. So we actually have more nectar about Sanatana Goswami in relationship to his deities of Shri Radha Madan Mohan. На самом деле у нас есть еще чем поделиться. Есть много нектара у Санатана Госвами и его божеств Радха Мадана Мохан. And we'll deal with that next class. That'll be part И 2. мы будем говорить об этом в следующей лекции. Это будет второй части. So I hope that I've increased your desire for Braj Bhakti and to be in Vrindavan and to come to next Kartik. Поэтому я надеюсь, что я увеличил ваше желание обрести бхакти, развить бхакти, и чтобы быть во Вриндаване, и чтобы And I'm приехать на eternally grateful следующую for this opportunity to Картик share Парикраму. these pastimes and the wisdom of our great acharyas with Я you. бесконечно благодарен всем вам за эту возможность поделиться с вами мудростью наших великих ачарьев прошлых времен. And stay happy and blissful in Krishna consciousness by remembering all these Пожалуйста, things. оставайтесь счастливыми, блаженными и сознающими Кришну, помня обо всем этом. Shishi Gornitai ki, Shishi Krishna Balaram ki, Shishi Radha Shama Sundar ki,
Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Srila Prabhupada ki, Rupan Sanatan Goswamis ki, Shishi Radhamadan Mohan ki, Shri Goloka Vrindavan Dham ki. Take everybody back home with us ki. Jai Jai Sisi Radhe Sham. Spasibo Bolshoi. Гурудева ки джай.